समस्त अपा भाई मान कुमार गुरुस्वामी आशा करी समस्ते आनंद भल थे समस्ते आमर ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र को कौन पाई कहीं जानी पार ना यूट्यूब माध्यम तो समस्ते ठाकुर को देखुंट जहाँ सर्च कले भी ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र विषय किसी ना कि यूट्यूब माध्यम बाहर प्रायतः ठाकुर कथा ही बाहर लोक मैंने भी देखुं सब प्रकार वीडियो भी देखुं आम ठाकुर को भी देखुं तेज कौन पाई आमर ठाकुर को जानी पार ना टेलीविजन रू जाइए आमर न्यूज रे प्रकाश करने जे ठाकुर को प्रकाश करा टेलीविजन माध्यम से समय ठाकुर मना भी कर देथिले आउ समय उपयुक्त समय आसिले समस्ते ए विश्व जनता जानिबो बोली जो कारण कि टेलीविजन भी बंद कर दिया गला बाकी जहाँ प्रवचन माध्यम जेतकी लोक जानिबा कथा जेतकी मनुष्य जानिबा कथा जानिले जेतकी लोक विश्वास करिकि जार भाग्य रे थिला से जाई कि धारा नेला जार भाग्य रे थिला से ठाकुर को देखिला आ जार नहीं ताकु जेते चेष्टा कले भी आम माने केबे सुधरई परिबानी वर्तमान जदि आमे जेते रांपी पुछि कि जेते बड़ बड़ भाषण मारले भी ये ओडिशावासी कौन केही भी विश्वास करेनि कारण आगुरी विभिन्न प्रकार जमती द्वापर जुग थिला द्वापर जुगरे पंडरक नाम जड़े राजा थिला सी निजको भगवान बोले सजैथिला जमिति ए जुगरे विभिन्न प्रकार बाबा मध्य सोशल मीडिया माध्यम आपन जानिथिबे जो बाबा माने धरा पड़ले से मानकु समस्ते जुग अवतार बोली भी एबे भी मानती से माने जेल गला परे भी लोक मैंने से भगवान बोली मानुछन्ति एबे भी पूजा करा जाउछि तेणुकि मनीष तार दिमाग रे किछि नाही जदि गोटे मनीष को गोटे मनीष निजे कहबो जे मु भगवान आउ जणे मनीष विश्वास करिवो एवं ताको पूजा करिवो जदि गोटे मनीषर माया रे पड़ी आउ गोटे मनीष ताको भगवान बोली पूजा करिवो करूछन्ति मध्य जदि गोटे मनीष माया रे मनीष फसी जाउछि तेबे भगवान कर केते बड़ माया आमे भाबुचे विभिन्न आमर विपिन भाई चैनल हो स्वर्णक्षेत्र टीवी हो बड़ बड़ चैनल हो भाई देखिबो गोटे भी वीडियो मिलियन जाउनी आमर ठाकुर केशव चंद्र गोटे वीडियो मिलियन ही जाउनी आ अन्य जते सब कॉमेडी वीडियो चली जते फिल्म सीरियल अन्य जते सब जिनस से गुड़ा सांगे सांगे धाए धाए जाउछि व्यू बढ़ी जाउछि आम माने आश्चर्य आम यूट्यूबर भाई माने मझे मझे कथा हो भाई एमती कौन पे हो आम ठाकुर कथा जो आम सोशल मीडिया छाड़ू गोटे वीडियो मिलियन जाऊनी लास्ट आम कथा हो जे एगुड़ा तो आम चाहिए हेबनी भगवान चाहती ना बोधे आम भी से भाव ना एगुड़ा ठीक है भगवान चाहू नथिबे आम लास्ट कथा हो जदि आम ठाकुर कथा इंडिया सब बड़ प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म टी सीरीज चैनल रे जदि भी आम ठाकुर वीडियो छड़ा जाए तेबे मध्य से वीडियो 1 मिलियन भी टच करिवनी व्यू बढ़िबो ही नहीं एगुड़ा भाई निराट सत्य कथा आमे जेते घिची रांपी है कि आम ठाकुर को श्रेष्ठ माँ आमर श्री जगन्नाथ ठाकुर बोली प्रमाण करी भी कहले आम कौन करि परिबा नहीं जुगर शेष समय वर्तमान आमे चाहूचे समस्ते ठाकुर को जानी नियंतु आ नाम जप करिकी ठाकुर धारा नहीं साष्टांग प्रणाम मारिकी जन्म जन्मांतर पाप कटेकी अर्घ्य देकी ठाकुर को गुरु मानिकी निजर आत्मार सद्गति करनियंतु किंतु लोक माने सेगुड़ा आ बुझी ही पारिबेनी सेइथि कारण भगवान 60 वर्ष चली गले कारण अधर्म पुत्र माने पुत्री माने अछंती जो मानको कि ठाकुर देखा देवाक चाहू नथिले से कथाटा से भगवान आगुरी कहते मु चली जी बोले तो सी चली गले कि गोटे कथा जमीती आमर ठाकुर स्वतंत्रता कौन अच्छी समस्ते तो निजर ठाकुर को निज निजर जी जो दीक्षा नहीं जी जो धारा नहीं जी जो दीक्षा नहीं धारा तो केवल आम ठाकुर ही दिखती जी अलग संप्रदायर दीक्षा अलग गुरु
ସେ ଗୁରୁ ବି ମହାନ, କାରଣ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁରେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗୁରୁ ଉପଗୁରୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଖଣ୍ଡଗୁରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଲେ ଆମର ଧାରା ଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେବେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଠକ ଆସିକି ଯେଉଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସଜେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ହେବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି? ସେବେଳେ ଆମ ଠାକୁର ଫାଷ୍ଟ ତ ସିଏ କେବେ ନିଜକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, କାରଣ ବାରିପଦା ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସଦ୍ଭାବନା ସମ୍ମିଳନୀ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ଯେ ଚରମରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କିଏ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଯେତେ ଏବେ ବି ଆମର ଅନଲାଇନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ଯାହା ବି ତତ୍ତ୍ୱ ପଚାରିବେ, ସେ ଭାଇ ଆମର ବୟସ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ବତେଇବେ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ମାନେ ଆପଣ ପିଇଯିବେ ସବୁ କଥା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନାହିଁ, ସେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କେବେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବା ଅନ୍ୟ ଠକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ସଜେଇକି ନିଜେ କେବେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଯାଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେଉନଥିଲେ। ଏକରେ ତ 45 ବର୍ଷ ନିରବତା ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଗଲା 2000 ମସିହାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ବେଶୀ ନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଲୀଳା। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ମେନ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ବାଛି ନେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଠାକୁର। ତେବେ ଠାକୁର ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରବଚନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ 2ଟା ନା 3ଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି 5-5 ମିନିଟ୍ର ଖାଲି ସମାଜକୁ, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେବଳ କଥା ଦିପଦ କହିଥିଲେ, ନାମ ଜପ କର, ନାମ ଘୋଷିଲେ ନିଜର କୋଷ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ମନ୍ତ୍ର ମାନସକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। 5-10 ମିନିଟ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବେ, କାହାକୁ ଦେଖା ଦେବେନି, ଗୁପ୍ତରେ ରହିଗଲେ। ତେବେ ସେଇ ପୁରୀରେ ଯାହା ବି କର୍ମକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଧାନରେ ହୁଏ ସବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ପୂଜା, ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାହା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷମାନେ ଏବେ ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଦୁନିଆ ସାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଧାରା ନେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମନା କରିବା, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେନି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ନାହିଁ, କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ବି ସେଇ 2 ପଦ 3 ପଦ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ ମାଛ ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ତୋର ଲାଳସା ଅଛି ତେବେ ତ 12 ତିଥି, ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଖାଇବୁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଧନରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତାନି? କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ସେ ଭିତରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଟୋଟାଲ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ, କାରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆଟା ଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲର ଛୁଆ କରିକି ଆଣିବି। ସିଏ ସେପଟେ ନିଜର ଛାତିକୁ କୁଣ୍ଢେମୋଟ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତେଣିକି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଆମର ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଧାରା ନେଉଛୁ, ଆମେ ଧାରା କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ନିଜେ ଯେଉଁ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଯିଏ କରୁନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ନିଜେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଧାରା। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନ ବେଶୀ ତ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଅନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଜୟ ବିଜୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଦୁଶନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତମମାନେ ଅସୁର 3 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅସୁର ଜନ୍ମ ନେବ।
ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯିବ ଅସୁର ହେଇକି ମାଛ ମାଂସ ମଦ ପିଇବ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଭାଇ, ଠାକୁର ନିଜେ କହିଲେ ତମେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ ପିଇବ, ଅତ୍ୟାଚାର କର। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବେ କି ଯାଇକି ମାଛ ମାଂସ ଖାଅ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଲୀଳା ହେବ, ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ। ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ଲୋକ ଡାକିବେ, ମଣିଷମାନେ ଡାକିବେ, ଭଗବାନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲୀଳା କରିବେ, ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ। ତାପରେ এই ଯୁଗରେ ବି ଠାକୁର ବେଶୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ ହେବେ ସେମାନେ କେବେ ମାଛ ମାଂସ ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଖାଉନଥିବେ, ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମାଛ ଖାଇଲ ଆଇଁଷ ଖାଇଲ, ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମୋ ଛୁଆଟା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲା, ହଁ ଧରାଯାଉ ସିଏ କୁମ୍ଭୀ ପାଖ ନର୍କ ଗଲା। ନର୍କ ଗଲେ ବି ସେ ଆତ୍ମାଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ସିଏ ତ କେବେ ମରିବନି, ଯେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବି। ଭାଇ ଭଗବାନ ସିନା ଏଇଆ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କିଏ ଭୋଗିବ? ନର୍କ କିଏ ଯିବ? ନିଜର ଆତ୍ମା ଯିବ, ନିଜେ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗିବ। ଆଉ ନୀତି ନିୟମରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରିଛେ, ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ, ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ତ ମହାପାପ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ନର୍କ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର, ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଠାକୁର ନାହିଁ ଯିଏକି ଏତେ ଯଜ୍ଞ, ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ, ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ କଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞକୁ ବାର୍ଷିକ ରୂପରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଯଜ୍ଞ, ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖରେ ଭାଇ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆସିଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଥରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ପାୱାର? ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖ, ଜାଣ, କିଛି ବୁଝ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ। ଭିତରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବସ। କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ଜଣେଇ ହେବେନି। ମନରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଯେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କାରଣ ଆମ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୋର ପୂର୍ବ ଗୁରୁଦେବମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ। ପୂର୍ବ ଗୁରୁଦେବମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କେବେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା, ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ସେ ତ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାହାର ଦୁଃଖ ପଇଲା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦେଉଛି ଭଗବାନ କଲେ ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଳ୍କି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି 60 ବର୍ଷ କାଳ ଲୀଳା କରିକି ଏଠୁ ଗଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯିବାର ହେଇଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ। ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଭଲ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟିଗଲେ ଆଉ ଏ ସୁବିଧା ରହିବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଟିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା କଟିଗଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆରେ ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖ, ପ୍ରବଚନ ଦେଖ। ବିପିନ ଭାଇ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁନୀଲ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଳିକା ବିଶାରଦ ପ୍ରମାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ବି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଦେଖ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ବି ଦେଖୁଛ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ। ଧର୍ମ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶୁନି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ? ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛ ସଦାବେଳେ, ନିଜର କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୋଲି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର, ଅପାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଠାକୁର ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରୀରେ ବି ଯାଇକି ପଚାରିପାରିବେ, ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବି ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା। 2000 କେତେ ମସିହା, 12-13 ମସିହା ଏମିତିରେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର କୋହିନୂର ପ୍ରେସ୍ରେ। ସେ ଫଟୋଟା ତ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ପୁରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଯାଇକି ସେଠି ପୂଜା ବି ହେଇଛି।
ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଛି। ଗଜପତି ରାଜା ତ ଜାଣନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଏବେ ବି ମଣିଷ ଏତେ ବାୟା ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଠକ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମଣିଷ ମନ, କଅଁଳ ହୃଦୟ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଭଗବାନ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା କାରଣରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ତ ପାରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଯିଏ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଠାକୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କହିଲ? ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। କେତେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ କର୍ମଧାରା କରିବେ, ନାମ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ରହିଲି। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।